बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वेले असी पंजाबी दे महान दानश्वर मुहक्कक पड़चोली पंजाबी दे मोहसन ढेर किताबां दे लिखारी जनाब डॉक्टर मियाँ जफर मकबूल साहब दे घर बैठे हाँ। अज असी उन्हां दे नाल गलबात करांगे। तो इस तो पहले कि असीं उन्हां नाल गलबात करिए तो असीं दसना चाहते हैं कि चूँकि अज असीं कूक पाकिस्तान कूक वालों आए हाँ, जिहड़ा साडा यूट्यूब चैनल भी है, तो साडी कोशिश ये है असीं आर कर रहे हैं कि पंजाबी नूं स्कूलों कालजां ते दफ्तरां च लागू किया जाए। ये पंजाबियों का जायज़ मुतालबा है क्योंकि पाकिस्तान की 80% आबादी 4 सूबे पंजाबी मुख्तलिफ लहजा नाल बोलते हैं और पंजाब की सब तो वड्डी जुबान है। तो पंजाब की लोकाई इस गल मंग करने हक बजाना वे कि यह हक उन्होंने दिता जाए तो पंजाबी नूं स्कूलों कालजां के दफ्तरां च लागू किया जाए। तो असी गलबात करन दा जिहड़ा टुरन दा सिलसिला है, मुख्तलिफ स्कालरां नूं दानश्वरां नूं पंजाबी पड़चोलियां नूं मिले हाँ। तो अज भी चूँकि बहुत वड्डे स्कालर ने, बहुत वड्डे दानश्वर ने, जनाब डॉक्टर मियाँ जफर मकबूल साहब, तो अज की इस पंजाबी बैठक नूं कवर कर रहे हैं मीडिया के हवाले नाल जनाब आसम पंजाबी साहब। कैमरे के पिछे पसे पर्दा और खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। हुण मैं अपनी गलबात का आगाज़ करांगा जनाब डॉक्टर मियाँ जफर मकबूल साहब। जनाब डॉक्टर साहब जी आया नूं पंजाबी बैठक विच। मेहरबानी, थैंक यू। डॉक्टर साहब तुहाडा भरवां काम है पंजाबी के हवाले नाल असीं इस बारे जानकारी रखने। तुहाडीआं किताबां पढ़ियां जांदियां ने मार्केट के अंदर, मैं भी उन्हां दे विच शामिल हाँ जिन्हां ने आप दी किताबां दा खसूसन कलामे बुल्ले शाह का जिहड़ा तर्जमा ते शरह तुहां कीती वो मैं पढ़िया। इस तो अड तुसां ने जिहड़ा साईं मौला शाह सरकार रहमतुल्लाह अलैह दे हवाले नाल काम कीता वो भी पढ़िया। तो बाकी तुहां कलाम मियाँ मुहम्मद बख्श के उत्ते जिहड़ा तर्जमा ते शरह कीती वो भी पढ़िया। इस तो पहला कि असीं अदबी हवाले नाल गल करिए, मैं सब तो पहला तुहाडे नाल एक गल टोरांगा कि एक तो तुसीं अपने टब्बर दे हवाले नाल दसो, अपने बजुर्गों के हवाले नाल दसो, तो तुहाडे वालिद ग्रामी प्रोफैसर मियाँ मकबूल अहमद साहब सन, तो अल्लाह ताला उन्हां दी मग़फ़िरत करे। तो सानू कोई इस बारे जानकारी दिओ अपने टब्बर दे हवाले नाल कि तुसीं किधरों आए, इत्थे तुसीं क्या शुरू तो रहने वाले हो या कि माइग्रेशन हिजरत करके आए सो? जी मियाँ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मेरे वड्डे जिहड़े ने वो अमृतसर तो माइग्रेट करके ते पाकिस्तान आए सन जी। मेरे वालिद साहब और मेरे दादा और उन्होंने वालिद, यानी मेरा दादा परदादा और वालिद, ये तीनों अमृतसर तो आए सन। अच्छा, मेरे जिहड़े मतलब बाप के दादा सन उन्होंने वालिद भी उत्थों दे सन। अच्छा। लेकिन पार्टी यानी साईं मौला शाह सरकार की गल कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टीशन तो पहले हक हो गए सन, वो इधर नहीं आ सके। यानी साईं मौला शाह साहब दा जिहड़ा मज़ार है वो तिब्बत शरीफ के अमृतसर जी गुरदासपुर से ठीक हो गए। मेरे वड्डियां ने सब तो पहले आन के स्टे किया कड़ियाल कलां जिला गुजरांवाले, कड़ियाल कलां जिला गुजरांवाला। जी हाँ जी हाँ, मेरी पैदाइश उत्थों दी है। बहुत वधिया जी, माशाअल्लाह। कड़ियाल कलां अपना इलाका है जी गुजरांवाले दा। हाँ, तो मैं मेरी जी पैदाइश है ना जी, वो है 28 अगस्त 1954 जी। 28 अगस्त 1953 54 जी हाँ। 54 तो इब्तदाई तलीम में उतों हासिल की थी। फिर वालिद साहब की ट्रांसफ़र हो गई ननकाने तो शेखपुरा, तो ननकाने तो शेखपुरा उन्होंने ट्रांसफ़र हो गई। फिर असी उन्होंने नाल शेखपुरे आ गए। शेखपुरे आ गए जी हाँ। तो कुछ अरसा उत्थे गुजारिया, फिर वालिद साहब मुल्तान चले गए, शकरगढ़ चले गए, असी फिर वापस चले गए। दोबारा असी 1967 शेखपुरे आए। तो फिर 1974 तो 75 तक मैं कड़ियाल के हाई स्कूल के टीचर रहा। उत्थों फिर मैं छड़ी नौकरी, तो फिर मैं चला गया पंजाब टैक्स बुक बोर्ड 6-7 स्कूल दी नौकरी छड़ के तुसीं पंजाब टैक्स बुक बोर्ड वाल गए? जी जी। और एक रीज़न सी कि मियाँ आप जिहड़े सन तुहाडे जुल्फकार अली भुट्टो, उन्होंने एक स्कीम चलाई सी NDVP, नैशनल डिवेलपमेंट वॉलंटियर प्रोग्राम। अच्छा जी। मैं उस स्कीम के तहत ट्रेन टीचर की सीट उत्थे गया, लेकिन 1 साल के बाद उन्होंने ग्रांट ख़त्म हो गई और वो महकमा ख़त्म हो गया। अच्छा। जिस वजह नाल फिर उन्होंने मेरी टर्मिनेशन कर दी और क्या जी तुहानूं पैसे बाद देंगे, बाहर आ गए। फिर मैं छड्ड के आ गया। फिर मैं टैक्स बोर्ड ज्वाइन कर लिया, उत्थे मैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की हैसियत नाल इंचार्ज रहा।
1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, PCSIR, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਸਰਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ 2016 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸ਼ਹਾਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਨ। 1993 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ OIC ਸ਼ਿਵਪੁਰ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰਬਾਦ ਕਰਤਾ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਤ ਉੱਥੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਰਹੇ। ਗੁਜਰਾਲ ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਲ। ਦਾਦਾ ਜੀ 1967 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਨਾ 68 31 ਦਸੰਬਰ 1968 ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਨ, ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਦਾਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਆ ਗਏ, ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਦਰਸੋ ਤਦਰੀਸ ਤੇ ਹੈ ਸੀ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ 200 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟਲ ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦੀਵਾਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਸ਼ਰਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ। ਦੀਵਾਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾਨੇ ਹਾਫਿਜ਼ ਦਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਮੀਆਂ ਜ਼ਫਰ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਹੈ। ਸਾਬਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸ਼ਾਹਦਾਰਾ ਲਾਹੌਰ। ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਮੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਈਆ। ਔਰ ਅਨਸ਼ਾਈਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਕਾਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਮਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ 2009 'ਚ ਮਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਸਾਂ ਫਿਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਜਨਾਬ ਮੀਆਂ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸ਼ਾਈਆ ਨਗਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਸਹਿਰ ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਘਰਾਨਾ ਇਲਮੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਮੀਆਂ ਇਸਮਾਈਲ ਮੰਜ਼ਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਕੀ ਕੌਮੀ व ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਮੀਆਂ ਜ਼ਫਰ ਮਕਬੂਲ ਕੀ ਖਿਦਮਾਤ। ਡਾਕਟਰ ਮੀਆਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੀਆਂ ਜ਼ਫਰ ਮਕਬੂਲ ਕੀ ਅਦਬੀ ਖਿਦਮਾਤ ਸਈਦਾ ਸਾਦੀਆ ਜ਼ਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ MA ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਮੰਜ਼ਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਈਂ ਹੈਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੋਲ ਹੈਦਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗਾਲਿਬਨ 1993-94 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1836 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1944 ਦਾ ਬਣਦਾ। 1836 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1944 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਸ਼ਾਹੀ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ, ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹੀ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਮਜੀਠਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤਿੱਬੜ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਿੱਬੜੀ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਫੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ,
ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਹੈ। ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਇਸਮਾਈਲ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਗਲਬਨ 1992 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜਦੀਦ ਤਰਜ਼ ਤਾਮੀਰ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਨਮੁੱਲਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਿਆ, ਬਜ਼ਮ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਬਜ਼ਮ ਦਾ ਸਦਰ ਮੈਂ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜ਼ਮ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰਸ ਵੀ ਕਰਵਾਈਦਾ। 2-4 ਸਾਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਮਾਰੋ ਸਾਡੇ ਮਾਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨਾਲ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦਾਦਾ ਸਨ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਯਾਨੀ ਨਗਰ ਅਮਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਰਾਸੀਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਮਾਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਲਾਮ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ। 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ। 2009 ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਅਦਬੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ। ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਮਾਈਲ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨਮਾਨ ਹੈ। ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਮਾਨ ਦੀ ਨਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਨਮਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਮਨਾਕਬ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ। ਯਾਨੀ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਦੇ ਅਮਜਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਕਿੱਸੇ ਲਿਖੇ ਸਨ। 7? ਜੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 5 ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਏ। 5 ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਛਪਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਛਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਛਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਉਹ ਭਾਈ। ਔਰ ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਾਬ ਡਾਕਟਰ ਮੀਆਂ ਜ਼ਫਰ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੱਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਜੀ। ਸੱਸੀ ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸੀ ਛਾਪੀ, ਫਿਰ ਬੁੱਗਾ ਮਾਲ ਬਿਸ਼ਨੋਂ ਛਾਪੀ, ਫਿਰ ਆਰਸੀਨਾਮਾ ਛਾਪਿਆ ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀਰ ਛਾਪੀ। ਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜ਼ਖਾਮਤ ਦੇ ਐਤਬਾਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਹ ਵੇ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰਵਾ ਰਾਂਝਾ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਲੱਭੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਇਹ 1912 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰੈਸ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਖੁਦ ਛਪਵਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਰਾਂ ਆਪ ਛਪਵਾਈ ਸੀ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਡਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਮੀਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ
ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਛਪੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛਪਵਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਛਾਪਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ 300 ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਤਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਡਬਲ ਕਾਲਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸੀਂ 1255 ਜੀ 1256 1256 ਜੀ ਸਫ਼ੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਂ, ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਹੈ। ਤਸ਼ਰੀਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਮਾਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਮੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਚੂੰਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਨਿਸਬਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਲਿਖਿਆਰ ਲਿਖੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਲਿਖਿਆਰ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਂ ਤਜ਼ਕਰਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਭਰਵਾਂ ਕੰਮ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਖਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਮੁਨਫਰਦ ਨਵੇਕਲਾ ਕੰਮ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਖ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੜਿਆਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਵੇ ਉੱਥੇ? ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਬਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਨ 47 ਚ ਆਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸਨ 47 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਉੱਥੇ ਹੈਡ ਮਿਸਟਰ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੱਬਰ ਹੈ ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਲਾਡਾ ਯਾਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੌਲਾ ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਲੋ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਨਾਲ ਜੀ, ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੀਕਤ, ਤਰੀਕਤ, ਮਾਰਫਤ, ਤੋਂ ਜਰਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਟੁੱਟਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਕਫਾ ਲਵਾਂਗੇ।